نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما 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 رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है अटैच प्रोनाउन और फेमिनाइन, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और उसका हमने मुज़क्कर भी पढ़ा है, मुअन्नस भी पढ़ा है. दोनों यहाँ लिखे हुए हैं, वो हुमा हूँ और का हुमा हूँ, लीना ये मुज़क्कर है, ठीक है. और मुअन्नस क्या था? ठीक है, और जी और ना, ठीक है. और इससे पहले हम हुआ पढ़ चुके हैं. हुआ हुमा हूँ, अंता अंतुमा अंतुम, अना नहनु. हुआ हुमा हूँ, अंता अंतुमा अंतुम, अना नहनु. और इसके मदद भी हम पढ़ चुके हैं. हिया हुमा हुन्ना, अंती अंतुमा अंतुमा, अना नहनु पढ़ चुके हैं, ठीक है. आज भी हम इसी का तसलसल करेंगे आगे. हा हुमा हुन्ना, ही कुमा कुन्ना, जीना. इन दोनों जो जो अटैच प्रोनाउन है, मुज़क्कर और मुअन्नस, इन दोनों का हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे. वालेकुम सलाम. तो अटैच प्रोनाउन हा हुमा हुन्ना, ही कुमा कुन्ना, जीना. और हु हुमा हुम, तो इन दोनों को हम अब आगे इसके अंदर 6 डायरेक्शन पढ़ेंगे. इसी के साथ 6 डायरेक्शन पढ़ेंगे हम. 6 सिमतें हैं. आपको पीडीएफ भेजा हुआ है, उसके अंदर भी ये मौजूद है. देखिए, फौका खांसी बहुत हो रही. वहाँ से पहले बिल्कुल सी किताब लिखिए. फौका और तहता. फौका ऊपर, तहता नीचे. फौका तहता. यमीन शिमाल, यमीन शिमाल. फौका तहता, यमीन शिमाल. दाएं शिमाल, यमीन जी, दाएं यमीन शिमाल बाएं, ठीक है. फौका तहता यमीन शिमाल जी. फौका तहता यमीन शिमाल. हमारी 6 डायरेक्शन होती है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे. अभी हमने 4 पढ़ लिए. फौका तहता यमीन शिमाल. और फिर इसके बाद है अमामा, सामने, और खल्फा पीछे. अमामा इमाम सामने होता है, अमामा इमाम नहीं, अमामा अमामा खल्फा, अमामा खल्फा. ये
فوقا تحتا یمین شمال امام خلفا یمین رائٹ یمین رائٹ فوقا تحتا یمین شمال امام خلفا فوقا تحتا یمین شمال امام خلفا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیجیے اس میں فوقا کے معنی ہوتے ہیں اوپر. وہ میں بتاتا ہوں. فوقا کے معنی ہیں اوپر, تحتا کے معنی ہیں نیچے. فوقا کے معنی اوپر, تحتا کے معنی نیچے, یمین کے معنی دائیں, شمال کے معنی بائیں, امامہ کے معنی آگے. امامہ کی طرح ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے امامہ کے لیے بھی, اور وہ ہے بین یدئی. اس کے معنی بھی ہوتے ہیں آگے. بین یدئی آگے, امامہ بین یدئی آگے. امامہ کا مطلب بھی آگے اور بین یدئی کا مطلب بھی آگے. تو بین یدئی یہ سما آتا ہے قرآن میں. امامہ بھی آئے گا. خلفہ پیچھے, ٹھیک ہے, اور براء پیچھے. براء بھی قرآن میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو بین یدئی قرآن کریم میں زیادہ آیا ہے. تو امامہ کے ساتھ بین یدئی یعنی اسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور خلفہ کے ساتھ براء. امامہ کے ساتھ بین یدئی اور خلفہ کے ساتھ براء, اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اب چار, اب ہم نے 6 الفاظ پڑھ لیے, یعنی 6 ڈائریکشن پڑھ لیے اور 8 الفاظ پڑھ لیے. فوقا تحتا یمین شمال امامہ خلفہ. امامہ کے ساتھ دوسرا لفظ کیا آتا ہے بین یدئی, اور خلفہ کے ساتھ دوسرا لفظ کیا آتا ہے براء. ماشاءاللہ. فوقا تحتا یمین شمال امامہ خلفہ. امامہ کے ساتھ دوسرا لفظ بین یدئی, اور خلفہ کے ساتھ دوسرا لفظ براء. یہ آگے قدام ہے, وہ عربی میں قدام کر دیتے ہیں. قدام یہ نہیں اور بدل جاتا ہے, ہر جگہ یہ بھی بدل جاتا ہے. نہیں, یہ بس بین یدئی کا مطلب آگے. ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے, لیکن یہ یدئی ہے. بین یدئی پیچھے بیٹھے گئے براء, خلفہ براء. امامہ بین یدئی خلفہ براء. بس یہ استعمال اسی طرح ہوتا ہے بین یدئی, ان کے سامنے بین یدئی امامہ خلفہ براء. اب ہم اس کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں. بہت آسان سی مثال ہے. ہو ہما ہم, کا کما کم, جینا, یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہا ہما ہمنا, کی کما کننا, جینا. ہا ہما ہمنا, کی کما کننا, جینا. ٹھیک ہے. اب فوق کا مطلب کیا ہے اوپر, اس کے اوپر. اور مذکر کیا بولیں گے تو فوقہ, ٹھیک ہے. یہ ہاں ہوا ہونا جو پڑھ رہی ہے وہ اٹیچڈ ہے, یہ اٹیچڈ ہے. یہ اٹیچڈ ہے. ہاں ہوا ہم یہ اس کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے, فوقہ کے ساتھ, خلفہ کے ساتھ, اور اس طرح یمین کے ساتھ, شمال کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے. یہ میل ہے فیمیل ہے؟ ہاں ہما ہننا. ہاں فیمیل ہے, مؤنث ہے. ہاں ہما ہم فیمیل ہے اور ہو ہما ہم میل ہے. ہاں ہما ہننا, کی کما کننا, جینا. جب تک یہ ہمارا کلیئر نہیں ہوگا ہم اس میں صحیح چلیں گے. ٹھیک ہے. ہو ہما ہم, کا کما کم, جینا. یہ مذکر کا ہو گیا. اب مؤنث کا آ جائے. ہاں ہما ہننا, کی کما کننا, جینا. اب فوقہ, فوقہ کے ساتھ ہو ہما ہم لگا کے پڑھیں. نہیں مذکر والی پڑھ رہے ہیں. فوقی, فوقنا. جی ٹھیک ہے. فوقہ, فوقہما, فوقہم, فوقک, فوقکما, فوقکم, فوقی, فوقنا. ہم سب کے اوپر. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ فوقنا, ان سب کے اوپر.
ठीक है। और फौककुम क्या मतलब होगा? हम सब आप सबके ऊपर। अब मुन्ना सही मिलाए, हा हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुन्ना, जी नाम। अब इसको मिलाएं, फौका हा, समझ में आ रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही ना? दूसरी सब आप सुनाएं, हा लगा के। फौकहुमा जी, फौककुमा, फौककुन्ना, फौकी, फौकना। ठीक है। अच्छा, चौधरी साहब आप भी सुना दें, फौकहा। लिखा हुआ है। लिखा हुआ ना देखें, ऐसे ही सुना दें। हुन्ना जी, और फौका की, फौकाना, फौका है, फौका, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फौका, फौकाहा, फौकाहुमा, फौकाहुन्ना, फौका की, फौकाकुमा, फौकाकुन्ना, फौकी, फौकाना। ठीक है। ये इसके अंदर पेश नहीं आता, इसलिए इसको बस याद रखिएगा, इसमें पेश नहीं आता। इसके अंदर तहत के अंदर पेश नहीं आएगा। नहीं, सब में आगे वालों में आ भी जाएगा, यमीन उनमें पेश आएगा, यमीन जी। ये वैसे आप कौन से पेज पे हैं? हम हैं 14 of 24 14 बुक का पेज। तो वीडियो भेजे ना उसको 14 of 24 और डायरेक्शन। ठीक है। अनस भाई आप सुना दें, फौकाहू, फौकहू, फौकहुमा, फौकहुम, फौकका, फौककुमा, फौककुन्ना, फौकी, फौकना। ठीक है, माशाल्लाह। अब हम आते हैं तहत पर। पहले हमने हु हुमा हुम, का कुमा कुम, जी ना लगाना है, फिर हमने हा हुमा हुमना, की कुमा कुन्ना, जी ना, फिर ये लगाना है। ठीक है। तो पहले हम लगाते हैं हु हुमा हुम। फखर साहब आप लगाते हैं जी, हु हुमा हा, तहतहु, जी, ठीक है। ठीक है। अब हा के साथ आप पढ़ लें मेरे साथ। हाँ, तहतहा, जी, ठीक है। लेकिन जो बगैर देखे पढ़ा है ना, उनको जल्दी याद हो रहा है। ठीक है। तहतहा, तहतहुमा, तहतहुन्ना, तहतही, तहतकुमा, तहतकुन्ना, तहती, तहतना। उस एक मर्द के नीचे, उस एक मर्द के नीचे, उस एक औरत के नीचे, तहतहा, उन सब औरतों के नीचे, तहतहुन्ना, और आप सब औरतों के नीचे, तहतकुन्ना, और हम सब औरतों के नीचे, तहतना, और आप सब मर्दों के नीचे, तहतकुम, आप सब मर्दों के नीचे ना। तो ये तहत हमारा हो गया। समझ में आ गया कि कोई मसला तो नहीं इसमें। हु हुमा हुम, का कुमा कुम, यीना, और हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुन्ना, यीना, ये मिला था। ठीक है। अब है अमामा। अमामा, अमामा का मतलब है आगे। तो अमामा हु, हु हुमा हुम, का कुमा कुम, यीना मिलाएं।
امامہ ہے نا، امامہ تو امامنا. اچھا اب اس کے ساتھ ہا ایڈ کریں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ تو مشکل تو نہیں ہوتی. امامہا، امامہما، امامہن. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب ان سب عورتوں کے سامنے امامہن. ٹھیک ہے، آپ سب عورتوں کے سامنے نہیں، آپ سب عورتوں کے سامنے امامکن کی کماکن جب جمع ہے. اچھا ہم سب عورتوں کے سامنے اور ہم سب مردوں کے سامنے امامنا سیم رہے گا. ٹھیک ہے، اور اس ایک مرد کے سامنے امامہ. اچھا اب ہے خلفہ. خلفہ ٹھیک ہے، پیچھے ہو ما ہم کا ما کم یینا. اور اب ہا میں ہم سب پڑھ چکے ہیں، صرف لفظ فرق آ رہا ہے. لفظ بدل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بدل رہا ہے. خلفی، خلفنا. اچھا ان سب عورتوں کے پیچھے خلفہن. اور آپ سب عورتوں کے پیچھے اور آپ سب مردوں کے پیچھے خلفکم. آپ سب مردوں کے پیچھے. اچھا ہم سب مردوں کے پیچھے خلفنا. اب ہے یمین. یمین کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ. اور شمال کا مطلب اور فوق کا مطلب کیا ہے؟ تحت کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور امام کا مطلب کیا ہے؟ اور خلف کا مطلب پیچھے. اچھا اب ہے یمین. یمین 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 کے ساتھ ہو ہما ہم کا کما کم یینا ملائیں، پھر اس کے بعد ہا ہما ہننا کی کما کننا یینا. یمیننا یہ پیش والا ہے. ٹھیک ہے انس بھائی سنا دیں، مولانا صاحب سنا دیں. یمینہا، یمینہا، یمینہما، یمینہن، یمینکی، یمینکا، یمینکما، یمینکما، یمینکن، یمینکی، یمیننا، یمینی یمینی اور یمیننا. نیکینا یمینہا، یمینہما، یمینہن، یمینہا، یمینہا، ہما، یمینہا، یمینہما، یمینہن، یمینکی، یمینکما، یمینکن، یمینی، یمیننا. یمیننا. ٹھیک ہے سہیل صاحب آپ بھی سنا دیں. یمینہا، یمینہن، یمینہما، یمینہن، یمینی، کی یمینکی، یمینکم، کی کما کننا. یمینکما، یمینکن، جی یمینی، یمینی، یمینا، یمیننا. ٹھیک ہے اب ہے شمال. شمال یہ شمالو، یمینو اور شمالو اس پہ پیش آئے گا. ٹھیک ہے شمالو ایک سے ہی ہوا. اب اس کے ساتھ ہا لگا کے مولانا صاحب
सरफराज साहब आप सुनाएंगे शिमालुहा شمالها شمالهما شمالهما شمالکی شمالهما شمالهما شمالی شمال جی شمالکن شمالکن شمالی شمالنا ٹھیک ہے. اچھا اب اور ہم نے اس میں ریلیشن بھی پڑھے ہیں اور یہ ہم نے ڈائریکشنز پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, اب ریلیشن میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ابو ابوہما ابوہم ابوکی ابو کا ابوکما ابوکم ابی ابونا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھا تھا. اگر میں کہوں میرے والد میرے دائیں طرف ہیں, میرے والد ابی 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 الیمین ابی الیمین یمینی ابو یمینی ابی یمینی ابی یمینی ابی یمین اور آپ کے والد میرے دائیں طرف ہیں ابو کا یمینی یمین میرے دائیں طرف ہیں یمینی. ٹھیک ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے. اور آپ میرے دائیں طرف ہیں انتا انتا یمین. آپ اس کے دائیں طرف ہیں اس کے دائیں طرف ہیں. پہلا والا ہے یمین ہوں اس کے دائیں طرف. انتا یمین دیکھیں آپ ابھی بولنا بھی سیکھ رہے ہیں. انتا یمین ٹھیک ہے, اس میں اٹیچ بھی آ گیا اور اب یعنی ہم نے جملہ بنانا سیکھ لیا پورا. تو آپ سوچیں گے نا اس میں آپ خود بخود سیکھ جائیں گے. اسی طرح آپ سمجھیں مثال کے طور پر میری والدہ میرے الٹے ہاتھ کی طرف ہے. میری والدہ امی شمالی میرے شمالی میرے الٹے ہاتھ کی طرف ہے شمالی. میرے بھائی میرے کیا کہتے ہیں اس کو آگے ہیں. میرے بھائی اخی امامی میرے بھائی میرے آگے اخی امامی میرے بھائی ہم سب سے آگے ہیں. امامنا ہم سب سے آگے ہیں نا. ٹھیک ہے, خلف خلف پیچھے کو کہیں گے نا. ٹھیک ہے, تو میرا بیٹا میرے پیچھے ہے ابنی خلفی. میرا بیٹا آپ کے آگے ہے آپ کے آگے. میرے بیٹا اس عورت کے آگے اس عورت کے آگے. آپ عورت کے آگے نہیں اس عورت کے آگے. خلفہ میرا بیٹا آگے کے لیے امام آئے گا. میں بھی آپ کے ساتھ خلفہ بن گیا امامہ. اچھا میرا بیٹا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان عورتوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے. ابنی عورتوں کے یمینہا یمینہما یمینہن تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہوگی. ابنی میرا بیٹا ان عورتوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے یمینہن ابنی یمینہن. میرا بیٹا میرا بھائی ان عورتوں کے الٹے ہاتھ کی طرف ہے. اخی شمال. اچھا آپ سب کا بھائی ان عورتوں کے دائیں طرف ہے. ہاں ماشاء اللہ. اخوکم ان عورتوں کے یمین. ٹھیک ہے, آپ اس کو بیٹھ کے نا آپ تھوڑا سا ان جملوں کو آپ خود بنائیے اور لکھیں ان کو, تو آپ کو یہ خود بخود انشاءاللہ یہ حل ہو جائیں گے. یہ کوئی اردو کے جملے ہیں ورک بک جس طرح بھی آپ نے میں بھیج دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. ورنہ آپ خود سوچیں, خود سوچ کے آپ بناتے ہیں. یہ دیکھیں نا اردو سوچیں آپ. بھائی آپ نے ریلیشنز پڑھ لیے, ڈائریکشنز پڑھ لیے. اب ریلیشن ایک لیا ہے ایک ڈائریکشن لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا پڑھا ہے ابن امن اخن اختن ابن بنتن. 6 ریلیشن پڑھے 6 ڈائریکشن پڑھی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ اس کے ساتھ ضمیر بھی لگاتے ہیں. وہ میرا بیٹا ہے
क्या होगा इसका हुआ इब्नी वो भी तो पढ़ा है ना हमने वो मेरी बेटी है दिया बिनती हिया बेटी और वो हमारा भाई है अखूना वो सब हमारे भाई हैं हुआ हुमा हम पहले वो लाएंगे ना हम हुआ हुमा हम अखूना देखें आपने रिलेशन पढ़ ली डायरेक्शन पढ़ ली आप रिलेशन एक लाए डायरेक्शन लाए इसी तरह आपने ज़मीर पढ़ ली अटैच प्रोनाउन डिटैच प्रोनाउन तो पहले एक डिटैच प्रोनाउन का भी लिया हुआ हुमा हम अंता आप मेरे भाई हैं क्या होगा इसका अखी आप हम सब के भाई हैं अखीरा ठीक इसके है अंदर अखी है जिसका ना इसमें हुआ अखुन भी हो सकता है नहीं होता वो जब होगा जब वो भाई है हुआ अखुन वो भाई है वो भाई है बस किसका भाई है इसमें तुमको बात नहीं करनी अगर हम कहेंगे वो मेरा भाई है हुआ अखी वो आपका भाई है हुआ अखू का वो आप सबका भाई है हुआ अखूकुम समझ आ रही है ना मुश्किल तो नहीं हो रही ना इसमें याद करने वाली बात याद तो हो गया है अब प्रैक्टिस चाहिए बस। सही है याद अल्हम्दुलिल्लाह हो गया फौका तहता आपको याद हो गया अमामा याद हो गया आपको खल्फा याद हो गया बैना यदैहि याद हो गया और वरा का मतलब क्या है पीछे यमीन का मतलब क्या है शिमाल का मतलब क्या है लेफ्ट अबुन उम्मुन माँ बाप अखुन उख्तुन अखुन उख्तुन का मतलब क्या है भाई और बहन और इब्नुन बिंतुन बेटा बेटी आपको याद हो गए सारे और डायरेक्शंस आप पढ़ चुके हैं सारी ठीक है और इसी तरह हुआ हुमा हम अंता अंतुमा अंतुम अना नहनु पढ़ चुके हैं आप या हुमा हुन्ना अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु ये पढ़ चुके हैं आप कोई मुश्किल नहीं ठीक है अब हम आगे एक आयत पढ़ लेते हैं 2-3 आयतें ये भाई बेटा वाला जो है ये कौन सी उसमें है मतलब ये सारा आपको 6 रिलेशंस नहीं ये अरबिक लेसन 5 है ये 4 में है 4 में 4 के आखिर में अब आयत पढ़ते हैं हम फौका के बारे में आयत है फौका से मुताल्लिक फौका को समझाने के लिए वह रफ़अना अल्लाह फरमाते हैं वाव का मतलब होता है और हमने उठाया फौका हम उनके ऊपर फौका हम का मतलब क्या होगा फौका ऊपर और हम उनके ऊपर अब तूरा पहाड़ को ठीक है अब दूसरी मिसाल है तख्ता की तख्ता का मतलब क्या होता है नीचे वकाना तहतहु कंजुन वाव का मतलब होता है और काना का मतलब होता है था वो था और था तहतहु क्या मतलब होगा इसका उसके नीचे कंजुन खजाना ठीक है कंज का मतलब खजाना होता है अब यमीन की मिसाल हम पढ़ लेते हैं कुंतुम तअतूना अनिल यमीन तुम सब आते थे हमारे पास अनिल यमीन कहाँ से आते थे दाएं जानिब से अब यमीन के साथ कोई ज़मीर नहीं लगी हुई बस दाएं तरफ से आते थे किसके दाएं तरफ से इस पर कोई बात नहीं होगी वो अम्मामन ऊतिया और बहरहाल जिसको दिया गया किताब बहू उसकी किताब यानी उसका नाम है अमल बिशिमालिही उसके उल्टे हाथ की तरफ से उसके बाएं हाथ की तरफ से ठीक है पिछले वाले में जो ना है उसके अंदर जो ना है वो ये वाला ना है या वो लफ्ज़ी है जी यही वाला ना ये वाला ना है बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह नोट किया तातूना में जो ना है ये मतलब ये हमारा आते थे ना हमारे पास जी किताब बहू उसका अमालनामा बिशिमाली ही उसकी दाएं तरफ से बाएं तरफ से ठीक है लहू की बात तुम शिमाली ही जो है ये वो है ये ना वाला है ये शिमालहू वाला है लेकिन कुरान करीम की आयत में लिखा हुआ आ रहा है तो उसका इराब थोड़ा सा चेंज हो गया ये शिमालहू शिमालहुमा शिमालहुम शिमालुका शिमालुकुमा शिमालुकुम शिमाली शिमालुना तो ये कौन सा वाला है इसमें से ये शिमालहू है शिमाल हुए हाँ ये ऊपर क्या है उसके बाएं हाथ में उसके बाएं हाथ उसको पढ़ कैसे लेते हैं हम लोग ऊपर का मतलब फौक कुरान में किसी लिखा हुआ है इसमें शिमाली शिमाली लिखा हुआ है शिमाली लिखा हुआ है
शिमाल ही भी हो सकता है, शिमाल भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। ये बेसिकली हो गया उसका किताब, उसका अमलनामा उसके बाएं हाथ में। जी बिल्कुल। अब है बैन यदै खल्फा, ये खल्फुन लिखा हुआ है यहाँ पर मोबाइल में, गलत लिखा हुआ है, ये खल्फा है। खल्फा लहू मुअक़्क़िबातुन, उसके लिए निगरान मुकर्रर हैं, मिन बैन यदैहि, उसके आगे से, और व मिन खल्फिही, उसके पीछे से। निगरान मुकर्रर है मिन बैन यदैहि, उसके आगे से, और व मिन खल्फिही, उसके पीछे से। ठीक है। दूसरी मिसाल देख लें, यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम, उसे ढांप रखा है एक मौज ने, उसके ऊपर एक और मौज। ठीक है। यग़शाहु, उसे ढांप रखा है, मौजुम मिन फ़ौक़िही, उस मौज के ऊपर एक और मौज, फ़ौक़िही, उस मौज के ऊपर एक और मौज। ठीक है। ये वरफ़अना, फौकी कौन सा है? ऊपर, फौकी ही। जी, फ़ौक़िही या फ़ौक़हू, फ़ौक़हू एक ही बात है। वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और हमने उठाया फ़ौक़कुम, तुम्हारे ऊपर पहाड़ को। ठीक है जी, अच्छा। लेकिन लअकलू मिन फ़ौक़िहिम, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो खाते हैं अपने मिन फ़ौक़िहिम, अपने ऊपर से, व मिन तहती, और नीचे से, अर्जुलिहिम, अपने पाँव के नीचे से। यानी अल्लाह ताला की जो इनामात हैं वो ऊपर से भी आ रहे हैं, नीचे से भी आ रहे हैं, पैदावार भी हो रही है। जज़ाकल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता।